Pleasant good morning to all computer application students. Today we are going to see the chapter number 6 PHP conditional statements. Okay, we can see the definition of PHP conditional statement. Conditional statements are useful for writing decision making logics. Writing decision making logics is the most important feature in programming languages. Now we can see what are the types of conditional statements. So there are four types of conditional statement: if statement, if else statement, if else statement, switch statement. Say important 2-mark question, children. Note down. Next we move to if else statement in PHP. What is if else statement? If a statement execute or group of statements, specific condition is satisfied as per user expectation. This is called as if statement, children. Now we can see the syntax. So if condition நம்ம செட் பண்ணனும். Open execute statement if condition is true, semicolon, close. Okay, let me see one example. It can understand easily, children. So example, PHP opened, and what is the variable here? $pass_mark. Pass mark எவ்வளவு செட் பண்ணிருக்காங்க? 35, and the student mark is 70. Next, see the condition. If $student_mark greater than or equal to $pass_mark. Student mark எவ்வளவு கண்ணா? 70. Next, pass mark எவ்வளவு செட் பண்ணிருக்காங்க? 35. So அங்கே நமக்கு செக் ஆயிடுச்சு. நமக்கு condition 70 greater than or equal to 35. True or false? So true. So next, what is the statement? Echo. What is the statement have to be printed? The student is eligible for promotion. The student is eligible for promotion, and close PHP. Have you all understand, children? This is an important question. They will be asked in output question. Okay. So what is the output, children? The student is eligible for promotion. Note down. What is the output? The student is eligible for promotion. Have you all understand, children? So see that, do you know conditional statements very often we write code want to perform different actions and different decisions in different business logic. So நம்ம conditional statements எங்க யூஸ் பண்ணா can perform different actions and different decisions when எங்க யூஸ் பண்றாங்க different business logics. Okay, children. Next we can move to if else statement. Okay, if else statement executes a statement or group of statements if a specific condition is satisfied by the user expectation. So when the condition gets false, that is fail, the else block will be executed. ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்கிறேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இஃப் எல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 2 பிளாக் இருக்கும். தட் இஸ் 2 பிளாக்ஸ். நமக்கு வந்து ஒன்று ட்ரூ பிளாக், இன்னொன்று வந்து ஃபால்ஸ் பிளாக். தட் இஸ் ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் false statement. If condition true aranda, true statement, true block will be executed. The condition is false means the false block will be executed. Have you all understand, children? Let me see syntax of if else statement. If condition, open execute statement if condition is true, close. Else open if execute statement if condition is false. Have you all understand the syntax, children? Here 2 statements are there. One is condition for true, another one is condition for false. Okay, we can see the example. It can be understood easily, children. The same example, or if we saw no that example. So student mark is 35. That is pass mark is 35. The student mark is 70. If student_mark greater than or equal to pass mark, எக்கோல என்ன பிரிண்ட் ஆகும் நமக்கு? the student is eligible for promotion, else the student is not eligible for promotion. ஸோ இங்கே நமக்கு ஸ்டூடெண்ட் மார்க் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 70. ஆனால் பாஸ் மார்க் எவ்வளோ? 35. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்டோட மார்க் 17 கொடுத்துட்டாங்க. வாட் இஸ் த அவுட்புட், சில்ட்ரன்? ஹியர் the student is eligible for promotion. ஓகே, நம்ம இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டோட மார்க் நம்ம மாற்றிக்கலாமா? ஸ்டூடெண்ட்டோட மார்க் வந்து 13 நான் மாற்றுறேன். ஸோ வாட் இஸ் த அவுட்புட்? The student is not eligible for promotion. Student ஓட மார்க் நான் எவ்வளோ வச்சுருக்கேன்? இப்போது 13 வச்சுருக்கேன், children. ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும்?
the student is not eligible for promotion. Okay children, have you all understand? Next, if else statement. Okay, more than one statement can execute the conditional based on user needs. Okay, ஸோ அதான் நம்ம சொல்கிறாங்க மோர் தென். இதில் வந்து இன்னும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நமக்கு என்னவாக இருக்கும், எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும். ஓகே சில்ட்ரன், ஸோ 2 ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும், அனதர் ஒன் வந்து என்ன இருக்கும் நமக்கு ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சின்டெக்ஸ் பாருங்கள், 2 ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட், இப்போ 2 கண்டிஷன் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும்போது நமக்கு எங்காகும், தேர்ட் பிளாக் நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும். நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. எக்ஸாம்பிள், பாஸ் மார்க் எவ்வளோ கண்ணா வச்சுருக்காங்க, 35. ஃபஸ்ட் கிளாஸில் வாங்கினா ஃபஸ்ட் கிளாஸ்க்கு எத்தனை மார்க் வச்சுருக்காங்க, 60. ஸ்டூடெண்ட் மார்க் எவ்வளோ வச்சுருக்காங்க, 70. நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே பார்த்தோம், இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்னா ஒரு கண்டிஷன் மோர் தென் ஒன் கண்டிஷன் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட். மோர் தென் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் வந்து என்ன இருக்கும், ஸ்டேட்மெண்ட் can be execute on the condition based user needs, more than one statements. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ பாஸ் மார்க் எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்காங்க, 35. அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் மார்க் எவ்வளோ இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க, 60. ஸ்டூடெண்ட்டோட மார்க் எவ்வளோ, 70. ஸ்டூடெண்ட்டோட மார்க்கு 70. இதில் பார்த்தாலே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒன்று பாஸ் பண்ணியிருக்கான், செகண்ட் வந்து அவன் எந்தில் பாஸ் பண்ணியிருக்கான், ஃபஸ்ட் கிளாஸில். ஓகேவா, சரி. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் மார்க் greater than or equal to ஃபஸ்ட் கிளாஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டே உள்ள கண்டிஷன் செட் பண்ணலாம். ஸ்டூடெண்ட் மார்க் எவ்வளோ போகுது, 70 போகுது. greater than or equal to ஃபஸ்ட் கிளாஸ் எவ்வளோ, 60. ஓ, அங்கேயே நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, கண்டிஷன் ஓகே ஆகிடுச்சு, ட்ரூ ஆகிடுச்சு. ஸோ ட்ரூ ஆனால் அடுத்த பிளாக் போகுமா, போகாது. ஸோ த ஸ்டூடெண்ட் இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் ப்ரொமோஷன் வித் ஃபஸ்ட் கிளாஸ். த ஸ்டூடெண்ட் இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் ப்ரொமோஷன் வித் ஃபஸ்ட் கிளாஸ். Have you all understand children? So what is the output of this? The student is eligible for promotion with first class. Have you all understand children? So important question. So if else statement now, statement can execute the conditional based on user needs. இங்கே நமக்கு என்ன செட் பண்ணியிருக்காங்க, வேரியபிள் 3 வேரியபிள், ஒன்று பாஸ் மார்க், ஒன்று ஃபஸ்ட் கிளாஸா, அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன இருக்குது, ஸ்டூடெண்ட் மார்க் 70. ஃபஸ்ட்டு இதிலே கண்டிஷன் நம்ம செக் பண்ணுறோம். ஸோ 70 வந்து கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஃபஸ்ட்டு மார்க்கான்னு செக் பண்ணுறாங்க. ஃபஸ்ட்டு மார்க் 60. ஸோ ஃபஸ்ட்டே நமக்கு கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிடுச்சு. ஸோ அவுட்புட் நமக்கு கிடைக்கும், த ஸ்டூடெண்ட் இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் ப்ரொமோஷன் வித் ஃபஸ்ட் கிளாஸ். இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் சில்ட்ரன், நோட் டவுன். ஓகேவா? Next, switch case. So switch case na enna, the switch statement is used to perform different actions based on their different conditions. Different actions based on their different condition. In that switch statement, select one of many blocks code to be executed. ஓகேவா, நமக்கு நிறைய பிளாக்ஸ் இருக்கும், ஆனால் நமக்கு ட்ரூ ஆன்சரை என்ன கொடுக்குறோமோ, நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு 12 months இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் நமக்கு. ஸோ என்டர் த மந்த் 1, என்டர் த மந்த் 1 நமக்கு என்ன இருக்கும், ஜான்வரி. மந்த் 2 ஃபெப்ரவரி. ஸோ மந்த் 12 அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும், நமக்கு டிசம்பர். 13 கொடுத்தா நமக்கு என்ன வரும், நமக்கு இட்ஸ் அ ராங் அப்படின்னு நமக்கு மென்ஷன் பண்ணுவோம். அதை வந்து எங்கே ஸ்டோர் ஆகும், நம்ம டிஃபால்ட்டில் ஸ்டோர் பண்ணுவோம். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம வேரியஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஸோ இன் தட் ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் already said that different action with different condition. So what is the syntax, which n open. So case label 1 code to be executed and break, and case label 2 code to be executed break follows by case label 3, and default code to be executed if n label is from all labels. Okay children, we can see example, it can understand easily children. Okay, see the example children. PHP, your favorite color is red, your favorite color. In variable the given favorite color is red. Switch $favorite, favor color, $favor color. Case 1, case 1 நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அங்கே கேஸ் 1க்கு பதில் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ரெட். கேஸ் 2ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ப்ளூ.
கேஸ் அடுத்த கேஸ் என்னது green. Default your favorite color is neither red, blue nor green. ஓகே, முன்னாலேயே வந்து நமக்கு கலர் என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க வேரியபிளில் ரெட்டுன்னு. ஓகேவா, அப்போ என்னவா கொடுத்துருக்கோம், அவுட்புட் என்ன வரும் நமக்கு, எது எக்ஸிக்யூட் ஆகும், ஃபஸ்ட் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகுமா, என்ன ஆன்சர் வரும், எக்கோ யுவர் ஃபேவரேட் கலர் இஸ் ரெட். என்ன வரும் நமக்கு, யுவர் ஃபேவரேட் கலர் இஸ் ரெட். இதே நம்ம ப்ரோக்ராமில் ஃபேவரேட் கலர் ப்ளூன்னு கொடுத்துருந்தா நமக்கு என்ன வரும், யுவர் ஃபேவரேட் கலர் இஸ் ப்ளூ அப்படின்னு நமக்கு வரும். சரி, இன்னொன்று பார்க்கலாமா, யுவர் ஃபேவரேட் கலரில் வந்து நான் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கேன், க்ரீன்னு கொடுக்குறேன். க்ரீன்னு கொடுத்தா நமக்கு என்ன வரும், யுவர் ஃபேவரேட் கலர் இஸ் க்ரீன். அவுட்புட் என்ன கிடைக்க வரும், யுவர் ஃபேவரேட் கலர் இஸ் க்ரீன். ஓகே சில்ட்ரன், ஹேவ் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இதே மாதிரி நான் ரோஸ் கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா வந்து என்ன வரும் நமக்கு, ரோஸ் நாங்கள் ஃபேவரேட் கலரில் ரோஸ் கிடையவே கிடையாது. இப்போ டிஃபால்ட்டாக நமக்கு என்ன வரும், நமக்கு யுவர் ஃபேவரேட் கலர் இஸ் நெய்தர் ரெட், க்ரீன், ப்ளூ ஆர் க்ரீன். ஸோ நம்ம முன்னாலே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணிடுறோம். அந்த வேரியபிளில் என்ன கொடுத்துருக்கோம், நமக்கு ரெட்டுன்னு கொடுத்துட்டோம். ஓகேவா சில்ட்ரன், அப்போ நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும், கேஸ் ரெட்டுங்கும் போது என்ன அவுட்புட் வரும், யுவர் ஃபேவரேட் கலர் இஸ் ரெட். ஹேவ் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சில்ட்ரன்? Thank you.